میری जेठानी بیوہ ہو گئی تو سب کہنے لگے کہ ابھی جوان ہے، چھوٹے دیور سے شادی کروا دیں۔ چھوٹا دیور بھی مان گیا تھا، لیکن سسر جی غصے ہوتے تھے اور نہ مانتے۔ دیورانی ان کے کمرے میں روزانہ ان کے پاؤں کی مالش کرتی اور جب واپس آتی تو رو رہی ہوتی تھی۔ ایک دن دیورانی کی جگہ سسر جی کی ٹانگوں پر میں تیل لگانے چلی گئی۔ جیسے ہی سسر جی کی ٹانگ پر تیل لگایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج پھر میرے سسر نے بھابھی کو تیل مالش کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کہنے لگے میرے پاؤں پر تیل لگا دو۔ یہ سن کر میری جیٹھانی بینا کے چہرے پر بڑی بے بسی سی اتر آتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے اپنے سسر ویسے تو شروع سے ہی کچھ پسند نہ تھے، لیکن جو سلوک وہ میری جیٹھانی بینا کے ساتھ برتتے تھے مجھے وہ اور بھی برے لگنے لگے تھے۔ پورا دن وہ کئی گھنٹے بھابھی کو اپنے کمرے میں رکھتے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ تھا۔ مجھے اپنی جیٹھانی کی حالت زار پر ترس آتا تھا۔ میرے سسر انہیں روز اپنے کمرے میں تیل لگانے کے لیے بلاتے تھے اور 2-3 گھنٹے وہ کمرے سے باہر نہیں آتی تھیں۔ جب باہر نکلتی تھیں تو رو رہی ہوتی تھیں۔ جب میں وجہ پوچھتی تو کچھ بھی نہ کہتی، بس بے بسی سے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بہت بڑا صدمہ سہا تھا بینا بھابھی نے۔ جب بھی بھابھی سسر کے کمرے میں جاتی میرا دھیان وہیں لگا رہتا۔ ایک بار میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں چلی جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ میں نے بھابھی کی ایک بات بھی نہ سنی اور ان کی سفید چادر خود پر اوڑھی، ذرا گھونگھٹ نکالا اور سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کام میرے سسر نے مجھے جیٹھانی سمجھ کر کیا وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا۔ خدا کسی پر ایسا برا وقت نہ لائے جیسا بینا بھابھی نے دیکھا تھا۔ وہ میری جیٹھانی تھی۔ خرم بھائی جب تک حیات تھے بینا بھابھی کے چہرے سے کبھی مسکان غائب نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ میرے سسر کا رویہ اول روز سے بینا بھابھی سے سخت گیر تھا، لیکن خرم بھائی کی محبت کا اثر تھا کہ بھابھی سسر کے رویے کو بھی ہنس کر سہ جاتی تھی۔ لیکن اب جس اذیت سے وہ گزر چکی تھی، جس شخص کو وہ کھو چکی تھی، یہ صدمہ ہی ان کے لیے کم نہ تھا۔ اس پر میرے سسر کی اس قسم کی نازیبا حرکتیں۔ خرم بھائی کی بیماری نے جہاں ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا، وہیں بینا بھابھی کی تو خوشیاں ہی چھین لی تھی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو تو اس وقت نظر لگی جب خرم بھائی کو کینسر ہو گیا تھا۔ وہ 2 ماہ میں ہی چل بسے تھے۔ میری جیٹھانی پر تو غشی سی طاری ہونے لگی۔ میں انہیں سنبھالنے لگتی۔ ایک طرف میری ساس کا رو رو کر برا حال تھا۔ جوان بیٹا ان کے سامنے 2 ماہ تک ایڑیاں رگڑتا ہوا جا چکا تھا۔ دوسری طرف میری جیٹھانی کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش دلایا جاتا، لیکن وہ خرم خرم کہتی پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ میری ساس دل کی مریضہ تھی، بیٹے کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ خرم بھائی سے تو میری ساس کو محبت بھی بے تحاشا تھی، اسی لیے خرم بھائی کی موت کے پورے 8 دن کے بعد ہی انتقال کر گئیں۔ ہم پر تو ایک کے بعد ایک افتاد ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم تو پے در پہ اپنے گھر سے اٹھنے والی 2 میتیں دیکھ کر خوفزدہ سے ہو گئے تھے۔ میری جیٹھانی کی حالت ان دنوں بہت خراب تھی۔ وہ سوئی ہوئی چلانے لگتی، کہتی تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے تمہارے بنا جیوں گی۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی ہی عورت تھی جو اس غم میں گھر کو بھی سنبھالے ہوئے تھی اور بینا بھابھی کو بھی۔ میرے شوہر بس 3 ہی بھائی تھے۔ میرے شوہر شہروز سے چھوٹا میرا دیور فیروز بھی تھا، جو شہروز سے بس سال بھر ہی چھوٹا تھا اور عمر میں مجھ سے اور بینا بھابھی سے بڑا ہی تھا، کیونکہ تینوں بھائیوں میں بس سال کا فرق تھا۔ بینا بھابھی اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ابھی 2 سال ہی تو گزرے تھے ہماری شادی کو۔ میرا تو ایک بیٹا تھا، لیکن بھابھی کی تو ابھی اولاد تک نہ ہوئی تھی، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ان پر آ پڑی تھی۔ خرم بھائی سے ان کی شادی ایک زبردست افیئر کا نتیجہ تھی، اسی لیے دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ لیکن جو صدمہ بینا بھابھی کو ملا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ایک طرف بینا بھابھی تھیں تو دوسری طرف میرے سسر۔ پہلے بیٹے کا غم، اس کے بعد بیوی کا صدمہ۔ میں کبھی سسر کی دیکھ بھال کرتی، کبھی عدت میں بیٹھی بینا بھابھی کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، جو عمر میں میری ہی ہم عمر تھی لیکن دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ 1 مہینہ تو میں گھن چکر ہی بنی رہی، لیکن پھر سب کچھ معمول پر آنے لگا۔
وقت گزرنے کے ساتھ انسان تکلیف کے ساتھ شاید سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ بینا بھابھی بھی اب کچھ سنبھل سی گئی تھیں، لیکن کبھی کبھی جب خرم بھائی انہیں شدت سے یاد آتے تو وہ میرے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگتی۔ میں انہیں تسلی دینے لگتی، لیکن آنکھیں تو میری بھی بھیگ جاتی تھیں۔ یہ ایسا غم ہے کہ جس عورت کو لگ جائے وہی اس کی اذیت جان سکتی ہے۔ بینا بھابھی کی سسکیاں مجھے کبھی کبھی تڑپنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ 5 سال کی محبت اور بے انتہا اختلافات کے بعد ان کی شادی خرم بھائی سے ہوئی تھی، کیونکہ میرے سسر اس شادی پر راضی نہ تھے، کہتے تھے کہ یہ لڑکی غیر ذات کی ہے۔ پھر خرم جس طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہے، یہ لڑکی اسے ہم سے الگ کر کے لے جائے گی۔ میں ان کی برادری کی ہی تھی۔ پھر میری شادی شہروز سے گھر والوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور خرم بھائی نے تو ضد کر کے بینا بھابھی سے شادی کی تھی۔ اسی لیے میرے سسر شروع سے ہی مجھے اہمیت دیتے تھے۔ بینا بھابھی کو ہر وقت گھورتے رہتے، ان کے کھانے میں نقص نکالتے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ان کے گھر میں نہیں بسیں گی، ان کے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائیں گی۔ لیکن بینا بھابھی نے میرے سسر کی ہر کڑوی کسیلی سن کر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ وہ مسکراتی ہی رہتی تھیں، کہتی تھیں ابا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے سسر کے رویے سے میں پھر بھی کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتی تھی، تو بینا بھابھی سے کہتی تھی کہ محبت تو خرم بھائی نے بھی کی ہے آپ سے، پھر ابا تانے صرف آپ کو ہی کیوں دیتے ہیں؟ مجھے اپنی بے ضرر سی جٹھانی کی چپ پر غصہ بھی آتا تھا اور دکھ بھی ہوتا تھا، حالانکہ مجھے بینا بھابھی نے بتایا تھا کہ وہ خرم بھائی سے کہتی تھی کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مانتے تو انہیں بھول جائیں، لیکن خرم بھائی کہتے تھے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا بینا۔ جب یہ باتیں بینا بھابھی کو یاد آتی تو وہ تڑپ کر رونے لگتی، کہتی کرن خرم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی، وہ کہتے تھے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن وہ تو میرے ہوتے ہوئے بھی جی نہ سکے۔ ان کی باتیں، ان کی سسکیاں میرا دل بھی تڑپا دیتی تھیں۔ میں انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس اور مجبور ہیں۔ عدت تک بینا بھابھی نے خود کو بہت سنبھال لیا تھا۔ میرے سسر کو بینا بھابھی سے ہی نہیں بلکہ ان کے میکے سے بھی پرخاش سی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے خرم بھائی کو صاف منع کر دیا تھا کہ تمہارے سسرال والوں کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے خرم بھائی بینا بھابھی کو ہی ان کے میکے ملوانے لے جاتے تھے، اپنے گھر پر ان کے گھر والوں کو نہیں بلاتے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے سسر کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ خرم بھائی کے انتقال پر ہی بینا بھابھی کے گھر والے آئے تھے، یا میری ساس کی وفات پر، اس کے بعد اب آئے تھے بھابھی کی عدت ختم ہونے کے بعد انہیں لینے کے لیے۔ وہ بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میری بھابھی ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھیں، پھر اولاد بھی کوئی نہ تھی، لیکن جب یہ بات میرے سسر کو پتہ چلی تو ہمارے گھر میں تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ وہ بینا بھابھی کے والدین سے کہنے لگے کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو، یہ منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ محبت کے نام پر اسے 5 سال میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اور اسے اکسا کر شادی کی تھی۔ وہ تو اس کی محبت میں مر گیا، اور یہ اب پھر سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گی۔ یہ تھوڑی میرے بیٹے کے نام پر زندگی گزارے گی۔ ایک تو بینا بھابھی پہلے ہی خرم بھائی کو نہیں بھولتی تھی، اور پھر دوسرے سسر کی باتوں نے انہیں اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ میرے سسر سے کہنے لگیں کہ وہ اب بھی خرم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کیسے انہیں اس بات کا یقین دلائیں۔ میرے سسر نے تو انہیں کالے پانی جیسی سزا ہی سنا دی تھی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم ساری زندگی خرم کے نام پر بیوہ بن کر زندگی گزار لو، میں اس بات پر یقین کر لوں گا۔ میرے سسر کی خود غرض سوچ پر ہم سبھی کو افسوس سا ہوا تھا، لیکن بینا بھابھی کے گھر والے بھابھی سے کہنے لگے کہ تم اپنا سامان باندھو، اب تمہارا یہاں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ تم یہاں رہ سکو۔ لیکن بینا بھابھی نے اپنے گھر والوں کو صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میں ساری زندگی خرم کے نام پر اسی گھر میں گزار دوں گی، اسی لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر ہم سب کو ہی بینا بھابھی کے جذباتی فیصلے پر افسوس سا ہوا تھا، لیکن میرے سسر بہت خوش تھے۔ بینا بھابھی کے والدین مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے رات کو شہروز سے کہا بھی تھا کہ محبت صرف بینا بھابھی نے تو نہیں کی تھی، اور پھر خرم بھائی کی موت کی ذمہ دار بھی وہ نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے بھابھی کے ساتھ۔ ابا کیوں انہیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ایک تو پہلے ہی بھابھی اتنی دکھی ہے، پھر وہ کیوں ساری زندگی خرم بھائی کا غم لگائے زندگی جیتی رہیں؟ شہروز کہنے لگے کہ ابا ابھی غصے میں ہے،
चंद माह रुक जाओ, जब अब्बा का मूड ठीक होगा तो मैं बात करूंगा उनसे, उन्हें समझाऊंगा ये सब गलत है। लेकिन ये सब शहरोज की खाम ख्याली थी। उनके वालिद तो कुछ और ही इरादा रखते थे, और जो कुछ उनके वालिद ने भाभी के साथ किया था वो रूह लर्जा देने वाला अमल था। भाभी अब एक सफ़ेद चादर ओढ़े रखती थी, खुद को वो सफ़ेद चादर में मुकीद सा कर चुकी थी। मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगती तो मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। कहती थी कि मेरा दिल भी बहला रहेगा। मेरे बेटे को भी वो ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। मैंने सोचा चलो वो कुछ बहलें तो, वरना हर वक्त खुर्रम भाई के लिए रोती रहती थी। लेकिन ऐसा सिर्फ चंद दिन ही हुआ था। मेरे ससुर ने तो एक दिन हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे जब मेरे ससुर गुस्से से अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बराहे रास्त बीना भाभी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की परवाह है, ये नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। ये सुनकर तो हम सबको ससुर की बात पर गुस्सा आया था। सामने कुर्सी पर बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बाप की बात सुनकर तमतमा उठा था, लेकिन वो बड़े थे इसीलिए हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इससे पहले कि बीना भाभी उठती मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, भाभी आप नाश्ता करें, अब्बा को नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि आज के बाद मेरा हर काम बीना करेगी। वो शायद भाभी को सजा देना चाहते थे। अजीब नफ्सियाती शख्स था मेरा ससुर। वो औरत पहले ही गमों से चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि मेरा ससुर उसे बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखता, वो उन पर मजीद जुल्म ढाने का सोच रहे थे। बीना भाभी अपना नाश्ता छोड़कर किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में ले गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे बाद आई, और जब वो बाहर निकली तब वो रो रही थी। जब मैंने वजह पूछी तो नफ़ी में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि ज़रूर ससुर ने फिर बेचारी का जीना दूभर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वो तो हम में से किसी के गुमान में भी ना था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी बीना भाभी की थी। नाश्ते और दोपहर के बर्तन मैं धोती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे का फीडर बनाने किचन में आई तो ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरा छोटा देवर फेरोज बीना भाभी का हाथ जबरदस्ती पकड़े हुआ था और वो मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की मेरी जानिब पुश्त थी। फेरोज छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है। मैंने ये बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हुई। उस बेचारी का शौहर क्या चला गया, सबको जैसे खुली छुट्टी मिल गई थी। ससुर दिन भर भाभी पर चिल्लाते रहते थे और रात को मेरा देवर उनके साथ। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी का हाथ देखा मेरा गुस्सा जाता रहा। भाभी के हाथ से खून बह रहा था और सिंक पर एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था, और फेरोज उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कट लगा है वो उन्हें पट्टी बांध देगा, लेकिन भाभी इनकार कर रही थी। मुझे देखकर भाभी कुछ घबरा सी गई, लेकिन फेरोज नॉर्मल अंदाज से ही खड़ा था। मुझसे कहने लगा, देख रही हैं किरण भाभी, इन्हें बस अपने कामों की फिक्र है। हाथ से खून बह रहा है, इतना गहरा जख्म हो चुका है, और ये है कि इन्हें अभी भी बर्तन धोने की फिक्र है। फेरोज फिक्रमंदी से बात कर रहा था। उम्र में वो मुझसे और बीना भाभी से बड़ा ही था, लेकिन रिश्ते का एहतराम उस लड़के में हद दर्जे था। मैंने कभी उसे किसी किस्म की फजूल हरकत करते नहीं देखा था। मैंने बीना भाभी से कहा, आप क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हैं, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। पट्टी मैंने उनके हाथ पर बांध दी थी, लेकिन फिर मैं ये देखने लगी थी कि फेरोज उनका बहुत ख्याल रखने लगा था, लेकिन वो उससे कतराती थी। जहाँ वो होता वो वहाँ से चली जाती थी। फेरोज की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पहले वो हर वक्त नज़रें झुकाए रखता था, लेकिन अब वो भाभी को देखता रहता था। कभी मुझे ये लगता था कि भाभी को वाकई अपने वालिदैन के साथ चले जाना चाहिए था, और कभी लगता था कि शायद मैं ही फेरोज के लिए गलत अंदाज से सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मुझे हैरत में डाल गया था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। बीना भाभी फजर के बाद सहन में लगे पौधों में पानी ज़रूर देती थी। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था। जब खुर्रम भाई हयात थे तो वो नित नए किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लाकर देते रहते थे, और हमारा पूरा सहन भाभी ने रंग बिरंगे पौधों से सजा के रख दिया था। मैं भी कमरे से बाहर आ गई। मैंने सोचा आज भाभी के साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ और खूब सारी बातें भी, वरना तो पूरा दिन मेरे ससुर भाभी की जान ही नहीं छोड़ते थे।
कई कई घंटे उन्हें अपने पास बिठाए रखते थे। मैं जैसे ही बाहर आई, सामने सहन का नज़ारा देखकर मेरे दिल को बहुत ज़ोर का झटका सा लगा था। बीना भाभी ने फेरोज़ के मुंह पर बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा था। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ये सब कहते हुए? तुम्हारे भाई की बेवा हूँ मैं, अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। भाभी बहुत गुस्से में थी। फेरोज़ नज़रें झुकाए अभी भी उनके सामने खड़ा था। मैं कुछ पीछे हटकर छुप गई, क्योंकि दोनों की ही नज़र मुझ पर अभी नहीं गई थी। मैंने सोचा कि मेरा शक ठीक ही था, फेरोज़ की नज़र भाभी पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने फेरोज़ की बात सुनी तो वो मुझे हैरत ज़दा कर गई। फेरोज़ कहने लगा, मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की है बीना। फेरोज़ उन्हें पहले सिर्फ भाभी कहता था, कभी भी यूं नाम से नहीं पुकारा था। इसीलिए उसके मुंह से अपना नाम सुनकर भाभी तो तिलमिला सी गई। इसीलिए बिदक कर बोले, शट अप फेरोज़, भाभी कहो मुझे, खबरदार जो मुझे नाम से पुकारा तो। बीना भाभी की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। भाभी आप मेरी तब थीं जब खुर्रम भाई हयात थे। मैंने आपको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है और आज भी सिर्फ इज्जत की नज़र से देखता हूँ। मुझे आपको इस हाल में देखकर दुख होता है, मेरा दिल कटता है। खुर्रम भाई की ज़िंदगी में मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अगली ज़िंदगी भी हंसते मुस्कुराते गुजारें, और ये आपका हक है। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपसे बात करना ही फजूल है। मैं आपके घर वालों से ज़रूर बात करूँगा। मुझे आपसे निकाह करना है बीना। आपको जीने का, खुश रहने का पूरा हक है। ये कहकर फेरोज़ वहाँ से चला गया था। मुझे फेरोज़ का ये फैसला ठीक ही लगा था। बीना भाभी वहीं खड़े फूट फूट कर रोने लगी। खुर्रम भाई को याद करने लगी। खुर्रम, तुम क्यों मुझे छोड़ गए? तुम थे तो सभी मुझे इज्जत से देखते थे, तुम नहीं हो तो सबकी नज़रें बदलने लगी हैं। तुमने तो तमाम उम्र साथ निभाने के वादे किए थे मुझसे, फिर क्यों अकेले चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। वो रोते हुए कह रही थी। मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? मैं हर बात से वाकिफ़ तो थी, लेकिन अनजान बनी रही। मुझे देखकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं, अपनी बुरी किस्मत पर रो रही हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। जब मैंने ये बात शहरोज़ से की तो वो ये सुनकर खुश हो गए। कहने लगे कि फेरोज़ का ये फैसला बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से अब्बा को भी इस बात पर एतराज़ नहीं होगा। चंद ही दिनों में मैंने भाभी को फेरोज़ के लिए राज़ी कर ही लिया था। हालांकि वो मान नहीं रही थी, कहती थी कि मैं खुर्रम की जगह किसी को नहीं दे सकती। फिर फेरोज़, अब्बा तो मुझे पहले ही बुरा भला समझते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप सब कुछ हम पर छोड़ दें, बस आप इनकार ना करें मेरी बात पर। वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, तुम मेरी बहनों जैसी हो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। जब ये बात मैंने फेरोज़ को बताई तो फेरोज़ बहुत खुश था। कहने लगा, शुक्र है भाभी, किसी ने तो उन्हें अच्छी बात समझाई, वरना वो तो खुद को बर्बाद करने का सोच ही चुकी थी। फेरोज़ मुझे तशक्कुर की नज़रों से देखकर बोला था। बस अब अब्बा को राज़ी करना रह गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि अब्बा ऐसी बात कह देंगे कि हम सब के होश ही उड़ जाएंगे। बीना भाभी से शादी के लिए फेरोज़ ने खुद मेरे ससुर से बात की थी, लेकिन वो ये सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। कहने लगे, बकवास बंद करो अपनी, बेवा भाभी से शादी करना कौन सी अक्लमंदी है। मुझे तो पहले ही उस घटिया लड़की पर शक था कि उसे मर्दों को फंसाने की आदत है। पहले खुर्रम को अपने जाल में फंसाया था और अब उसके मरने के बाद जब अपने जज्बात संभाल नहीं पाई तो फिर फेरोज़ पर अपने हुस्न का जाल फेंकना शुरू कर दिया। अब्बा की सोच और बात पर मुझे दुख और अफसोस सा हुआ था। बीना भाभी भी यही कह रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वरना मेरे किरदार को ही मशकूक समझा जाएगा। लेकिन मैं ही बज़िद थी कि वो बस एक बार हाँ कर दें, बाकी अब्बा को हम मना लेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था अब्बा की छोटी सोच पर। मैं और शहरोज़ तो कुछ भी ना बोले, लेकिन फेरोज़ ज़रूर गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, अब्बा आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें सोचते हुए? कहने लगा, भाभी से शादी करना मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ, मुझे किसी ने भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया। रह गया उनके किरदार की बात, तो वो पहले भी बाकिरदार थी और वो अब भी पाकबाज है। लेकिन अब्बा ने तो फेरोज़ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया
और कहा कि निकलो मेरे घर से बाहर, तुम पर उस कमीनी लड़की का जादू चल गया है, तुम्हें मैं दूसरे शहर भेज दूंगा। वो लड़की मनहूस है, पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे को भी खाना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगा। मेरे ससुर पर तो जाने कौन सा जनून सवार हो गया था। वो धक्के देकर फेरोज को घर से निकालने लगे। शहरोज बीच में आए तो उसे भी धक्के देने लगे। कहने लगे मैं हरगिज भी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे घर में तो गोया तमाशा सा लग गया था। बीना भाभी कमरे में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। वो बाहर निकल आई, कहने लगी मुझे किसी से शादी नहीं करनी, इसीलिए खुदा के लिए बंद करें ये सारा तमाशा। मेरे ससुर शायद यही सुनना चाहते थे, इसीलिए वहीं झगड़ा खत्म कर दिया। अब फेरोज बहुत उदास रहने लगा, चुप चुप सा हो गया था। अब तो मेरे ससुर ने तमाशा पकड़ लिया था। अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे। कभी कहते थे कि बीना तुम मेरे कमरे में पूरा दिन रहा करो, कभी कहते थे कि मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश कर दो। घर, कारोबार, हर चीज मेरे ससुर के हाथ में थी, इसीलिए शहरोज तो उनके खिलाफ ज्यादा बोल ही नहीं सकते थे। फेरोज अलबत्ता नौकरी करता था, अलग से कमाता था, लेकिन बीना भाभी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि खुदारा उससे सांस लेने का हक ना छीने और किसी और से शादी कर ले। जब भी भाभी ससुर के कमरे में जाती मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दें, मैं चली जाती हूँ उनके कमरे में। मैंने भाभी की एक बात भी ना सुनी और उनकी सफेद चादर खुद पर ओढ़ी, जरा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर किया, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे जाकर वज़ू करके आओ और ये बिछाए जाए नमाज, मेरे बेटे के लिए 500 नवाफिल पढ़ो। मैं तुम्हें फेरोज और बाकी सबकी नज़र में बुरा बनाना चाहता हूँ, ताकि फेरोज तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे, सब तुम्हें बदकिरदार समझे। तुम सारी जिंदगी मेरे खुर्रम की बेवा बनकर ही गुजारोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने से इनकार किया था। मेरी भतीजी खुर्रम को बहुत चाहती थी, उसके इनकार पर उसने खुदकुशी कर ली थी। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा दिया, इसीलिए कि तुम मनहूस हो, मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इन्हीं दकियानूसी ख्यालात ने मनफी सोच को परवान चढ़ा दिया था। वो अपनी भतीजी का बदला भाभी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। अब मुझ पर यह राज खुला था कि मेरी जेठानी इसीलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनसे हजारों के हिसाब से नवाफिल पढ़वाते रहते थे और उन्हें फेरोज और हम सबकी नज़र में बदकिरदार बनाना चाहते थे। लेकिन ये भी सच है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैंने जब ये सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो फेरोज ने अपने लिए एक अलग से फ्लैट किराए पर ले लिया और बीना भाभी से निकाह करके उन्हें वहां ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके इख्तियार से बाहर था तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गए। ससुर मेरे साथ ही रहते हैं। फेरोज ने बीना भाभी को बहुत खुश रखा है, लेकिन वो हमें मिलने यहाँ बस अकेला ही आता है। उसकी शादी को भी 5 साल बीत चुके हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है जो फेरोज के साथ अपने दादा को मनाने की कोशिश करती है और अपनी तोतली जुबान में कहती है, दादा कोई भी मनहूस नहीं होता, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोती को सीने से लगाकर कहते हैं, जो बात मुझे आज तक कोई ना समझा सका वो तुमने समझा दी।